हरिः ओम् श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम् शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत् तद्वक्तारमावीत् आवीन्माम् आवीद्वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह बीजं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः ब्रह्मविदाप्नोति परम् तदेशाभ्युक्ता सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चितेति तद्यथा व्याख्यातं ब्रह्म यो वेद
विजानाति निहितं स्थितं गुहायां गुहतेः संवरणार्थस्य निगूढा यस्यां ज्ञानज्ञेयज्ञातृपदार्थाः इति गुहा बुद्धिः गूढौ अस्यां भोग अपवर्गौ पुरुषार्थौ इति वा तस्यां परमे प्रकृष्टे व्योम्नि आकाशे अव्याकृताख्ये तद्धि परं व्योम एतस्मिन् नो खलु अक्षरे गार्ग्य आकाशः इति अक्षर सन्निकर्षात् गुहायां व्योम्नि इति वा सामानाधिकरणात् अव्याकृत आकाशमेव गुहा तत्रापि निगूढाः सर्वे पदार्थाः त्रिषु कालेषु कारणत्वात् सूक्ष्मतरत्वात् च तस्मिन् अन्तर्निहितं ब्रह्म हार्दमेव तु परमं व्योम इति न्यायम् विज्ञान अंगत्वेन उपासना अंगत्वेन व्योम्नः विवक्षितत्वात् यो वै सः बहिर्धा पुरुषादाकाशः यो वै सः अन्तः पुरुषः आकाशः यो अयम् अन्तर्हृदय आकाशः इति श्रुत्यन्तरात् प्रसिद्धं हार्दस्य व्योम्नः परमत्वम् तस्मिन् हार्दे व्योम्नि या बुद्धिः गुहा तस्यां निहितं ब्रह्म तद्वृत्त्या विविक्तया उपलभ्यते इति नहि अन्यथा विशिष्ट देश काल संबंधः अस्ति ब्रह्मणः सर्वगतत्वात् निर्विशेषत्वाच्च सत्यं ज्ञानम अनंतं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहाया यो वेद जे जाने छे क्या जाने छे निहितं गुहाया गुहायां गुहामा निहितं છુપાયેલું છે તો ગુહા શબ્દ વાપર્યો અહીંયા નિહિતમ એટલે છુપાયેલું છે તો કે આ બ્રહ્મ સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ છે અને એ ક્યાં છુપાયો છે ગુહામાં એટલે શંકરાચાર્યજી ગુહામાં છુપાયો છે એમ જ્યારે કહેવામાં આવ્યું તો ગુહા શબ્દનો અર્થ કરે છે અને ગુહા કેવી છે પરમે વ્યોમન ગુહાયામ પરમે વ્યોમન આ ગુહા જે છે ગુહા એટલે ગુફા આપણે એમ કહીએ તો કે એમાં જે પરમ આકાશ છે એ આકાશમાં આ બ્રહ્મને એ જાણે છે એટલે શંકરાચાર્યજી ગુહાયામ પરમે વ્યોમન જાતિ
આ શબ્દનો અહીંયા ઘડી અલગ અલગ અર્થ બતાવે કે જુદા જુદા પ્રકારથી આપણે એને સમજી શકીએ. ગઈકાલે આપણે જોયું એમ કે બ્રહ્મ સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ છે, અનંત છે, સર્વવ્યાપી છે, અને શબ્દ પ્રવૃત્તિનો વાચ્યાર્થ થઈ શકે એમ નથી. નિર્વિશેષ છે, નિરાકાર છે, નિર્ગુણ છે. તો નિર્ગુણ, નિરાકાર, નિર્વિશેષ જે બ્રહ્મ છે એનું હું જ્ઞાન કેવી રીતે મેળવું? કારણ કે આપણી બુદ્ધિ જે છે, જો ગીતામાં પણ આ ચર્ચા છે, આપણને સગુણ સાકારનું ચિંતન કરવાની આદત છે. આપણી બુદ્ધિ સતત કયા વિષયોમાં જાય છે? નિર્ગુણ નિરાકારમાં કે સગુણ સાકારમાં? સતત સગુણ સાકારમાં જ છે. સવિશેષમાં છે, દેશ કાળ વસ્તુ જે અંતર્ગત જે છે એનું ચિંતન આપણે કરીએ. અને આપણો જે અનુભવ છે એ પણ એ જ છે, સવિશેષ છે, સગુણ છે, સાકાર છે. અને એટલા માટે આ બ્રહ્મને જાણવું હોય તો પછી જાણીએ કેવી રીતે? કોઈ પણ જ્ઞાન આપણને ક્યારે થાય? આપણે જોઈ ગયા કે કોઈક વિશેષણ હોય, કોઈક પ્રકારનું લક્ષણ હોય તો આપણે જાણી શકીએ. પણ આ બ્રહ્મનું તો કોઈ વિશેષણ છે જ નહીં, નિર્વિશેષ છે. એટલું જ નહીં, એક દેશ એક કાળમાં હોય તો આપણે જાણી શકીએ. પણ આ બ્રહ્મ તો કેવું છે? સર્વ દેશ કાળ વસ્તુનું અધિષ્ઠાન ચૈતન્ય. ધ્યાન માટે પણ એટલા માટે સ્વામીજી બહુ સરસ કહે કે તમે ઈશ્વરનું ધ્યાન કરી શકો, ઈશ્વરનું ચિંતન કરી શકો, પણ સર્વનું જે ચિંતન કરનાર આત્મા જે છે એનું ધ્યાન તમે કેવી રીતે કરવા? જોયું છે? એટલે સ્વામીજીનો આજે અત્યારે આપણે જે નવું ત્રિમાસિક પત્રિકા બહાર પડી એમાં પેલું છે ધ્યાતા. જો આ સમજો, એક આર્ટિકલ જે છે, એક લેખ શાના પર છે? આ ધ્યાતા પર છે. તે જે ધ્યાતાની ઓળખ આપણે પણ એક પુસ્તિકા 2 વર્ષ પર બહાર પાડી. પણ ધ્યાતા કોણ છે એ તો ઓળખ થઈ ધ્યાતાની. જો આ સમજો, ધ્યાન કરનાર, પણ ધ્યાતાનું પણ જે અધિષ્ઠાન છે જેનું ઉપનિષદમાં એટલે ચર્ચા છે. તમે દ્રષ્ટા છો, શ્રોતા છો, મનતા છો, વિજ્ઞાતા છો, ધ્યાતા છો. આ જગતમાં તમે જે વ્યવહાર કરી રહ્યા છો એ વ્યવહારમાં તમે આ અનેક પ્રકારથી શું કરી રહ્યા છો? વેશ ધારણ કરો છો. ઇન્દ્રિયની દ્રષ્ટિએ દ્રષ્ટા શ્રોતા તમે બનો, મન બુદ્ધિની દ્રષ્ટિએ મનતા વિજ્ઞાતા તમે બનો, ધ્યાન કરવાની દ્રષ્ટિએ ધ્યાતા તમે બનો. પણ આ બ્રહ્મ કેવું છે? એ દ્રષ્ટા છે, શ્રોતા છે, મનતા છે, વિજ્ઞાતા છે? નહીં. દ્રષ્ટા, શ્રોતા, મનતા, વિજ્ઞાતાનું પણ જે અધિષ્ઠાન ચૈતન્ય છે એ બ્રહ્મ છે. આપણે જોયું ગઈ કે ઈશ્વર અને જીવ બે નથી. તો સર્વને જે જાણવા વાળો, એ સર્વને જાણવા વાળાને તમે કેવી રીતે જાણવાના? સંપૂર્ણ જગતને જાણવા વાળો કોણ છે? તમે છો. તમે આ સંપૂર્ણ જગતને વિષય બનાવી રહ્યા છો. હવે તમારે કોને જાણવાનું છે? પોતાને જ જાણવાનું. તો પોતે જ પોતાને જાણે એવું થઈ શકે? આ પેલું કોના જેવું છે? આ પેલા મુલ્લા નસરુદ્દીન જેવું. તો શિયાળાની ઠંડી હોય ને એટલે મુલ્લા ને બીબી સુઈ ગયા હતા. પછી પેલા વાડામાં પેલા સૂકા પાન હોય ને, પવન આવે એટલે પાંદડા હલે, એટલે મુલ્લા જાગી ગયા. મુલ્લાને એમ થયું કે આ તો કોઈક આવ્યું. અવાજ આવે ને આપણા મનમાં શું આવે? પવન પેલો નહીં આવે, પેલો ચોર જ આવે. એટલે મુન્ના જરાક વાર સુઈ ગયા. વળી પાછો પેલો અવાજ આવે એટલે બીબીને જગાડે કે બીબી ચોર આયા. ઊંઘમાંથી કોઈ ઉઠાડીને જે કહે ને એને આપણે સાચું જ માનીને ઉઠી જઈએ. જો આપણે સામે કોઈ વિચાર કરીએ ને અને બીબી ઉઠી ગઈ. પછી ચાલો આપણે વાડામાં જઈને જોઈએ કોણ છે. એટલે બંને જણા ગયા, પણ પાછળ ધીમે રહીને જોયું તો દેખાયું પેલું વૃક્ષ નીચે કોઈક ઊભું છે. એટલે કે મુલ્લા કે બીબી જો ત્યાં કોઈક ઊભું છે.
તું જઈને મારું તીર ને કામઠું લઈ આવ. કેમ કે હું અહીંયા જોયા કરું છું, તું જઈને લઈ આવ. પેલી લઈ આવ. અને પછી મુલ્લાએ શું કર્યું? માર્યું તીર. તીર માર્યું તો સીધું પેલા લાગી ગયું. એટલે પછી બંને જણા ત્યાં પહોંચ્યા. ત્યાં પહોંચીને જોયું તો શું હતું? પેલો મુલ્લાનો કોટ લટકતો. અને પેલું તીર માર્યું તે ક્યાં લાગી ગયું? એટલે કોટમાં લાગી ગયું. જેવું પેલું કોટમાં તીર લાગેલું જોયું એટલે મુલ્લા બોલી પડે, દીદી અચ્છા હુઆ મેં કોટ મેં નહીં થા. આવી રીતે તીર મારવા વાળો જો મુલ્લા હોય તો તીર ખાવા વાળો મુલ્લા બની શકે? એને કર્તૃ કર્મ વિરોધ કહેવાય. જા સમજો, કર્મ કરનાર મુલ્લા છે તો જેના પર કર્મ થઈ રહ્યું છે એ મુલ્લા હોઈ શકે? જા સમજો, તો સર્વ સંપૂર્ણ વિશ્વને જાણવા વાળા તમે છો, જ્ઞાતા છો. જો એટલા માટે કહું, ગમે ત્યાં તમે હોય ને ગમે તે તમે કરતા હોય પણ છેવટે સર્વને જાણવા વાળા તો તમે જ છો. હવે સર્વને જે જાણવા વાળો છે એને આપણે જાણવાનો છે. બ્રહ્મ જ્ઞાન કોને કહેવાય? જો વિચારો, ઈશ્વરનું પણ જે ધ્યાન કરનાર છે એ ધ્યાન કરનારને આપણે જાણવાનો છે અને એ બ્રહ્મ છે. તો એને આપણે જાણીએ કેવી રીતે? એટલે શ્રુતિ માતા આપણને ઉપાય બતાવે. જા સમજો, યો વેદ નિહિતમ ગુહાયામ એટલે શું છે? એ બ્રહ્મ ભલે સર્વવ્યાપી છે પણ એ સર્વવ્યાપી બ્રહ્મને ક્યાં જાણવાનું છે? નિહિતમ ગુહાયામ. આ બુદ્ધિ ગુહા જે છે એમાં જ આપણે એને જાણવાનું છે. એટલે શંકરાચાર્યજી એક સરસ મજાના 3 અર્થ આપે છે. એટલે પહેલો અર્થ આપતા કહે છે, યહ વેદ વિજાનાતિ નિહિતમ સ્થિતમ ગુહાયામ. આ ગુહામાં સ્થિત છે, છુપાયેલો છે. સનિહિતમ નો અર્થ શું કરે છે? સંવરણાર્થસ્ય નિગૂઢઃ યસ્યામ ગુહતે હે. આ ગુહતે જે છે ને એ પારિભાષિક છે. જા સમજો, ગુહ ધાતુ છે. તો ગુહ ધાતુનો અર્થ શું થાય એવું જયારે દર્શાવવું હોય તો શું કહેવામાં આવે? ગુહતે હે સંવરણાર્થ. આ ગુહ ધાતુનો અર્થ થાય સંવરણ, ઢાંકવું. તો કે કોને ઢાંકે છે? જો વિચારીએ, આપણે અહીંયા આગળ કંઈક જાણવાનો પ્રયત્ન કરે તો અહીંયા આગળ કંઈક ઢાંકવાની ચર્ચા ચાલે. જો વિચાર, હવે મજાનું છે, સમજજો. વેદાંત એટલે સતત પેલો વિરોધાભાસ ચાલતો. આપણે જાણવા માંગીએ વેદ પણ એ ક્યાં ઢંકાયેલો છે? સંવરણાર્થ. તો કે ઢંકાઈ ગયો? તો કે નહીં. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે, નિગૂઢાઃ યસ્યામ જ્ઞાન જ્ઞેય જ્ઞાતૃ પદાર્થાઃ ઇતિ ગુહા બુદ્ધિ. આ તમારી બુદ્ધિ જે છે ને એ ગુફા છે. કેમ કે એમાં 3 વસ્તુ ઢંકાયેલી છે, છુપાયેલી છે. નિગૂઢ નો બીજો અર્થ શું થાય? છુપાયેલી છે. કે શું શું છુપાયું છે? જ્ઞાતૃ જ્ઞેય જ્ઞાત. જ્ઞાન જ્ઞેય જ્ઞાતૃ પદાર્થાઃ નિગૂઢાઃ યસ્યા. આ તમારી બુદ્ધિ કેવી છે? જા સમજો, જ્ઞાતા, જ્ઞેય અને જ્ઞાન આ 3 તમારી બુદ્ધિમાં જ છુપાયેલા. કેમ? જા સમજો બરાબર. તમે જયારે આ પુષ્પને જાણો તો આપણે સામાન્ય રીતે એવું માનીએ છીએ કે આ પુષ્પને મેં જાણ્યું. એટલે જાણવાનો વિષય આપણે કોને માનીએ છીએ? પુષ્પને માનીએ. શાસ્ત્ર કે છે એવું નથી અને હકીકતમાં એવું નથી. જા સમજો, આ તો જ્ઞાનનો વિષય છે જ. આ સમજો, પણ આ જ્ઞાનનો વિષય છે એ ઉપરાંત તમારી ઇન્દ્રિયો દ્વારા તમે આ પુષ્પને જાણ્યું. એને જ્ઞાન કહેવામાં આવે.
જ્ઞાનનું સાધન જે છે ઇન્દ્રિય છે. તો આ ઇન્દ્રિય પુષ્પને જાણે છે, એ ઇન્દ્રિયને પણ તમે જાણો છો કે નથી જાણતા? સમજો, તમે જયારે પુષ્પને જાણો છો ત્યારે એકલું પુષ્પ તમે જાણતા નથી. આંખ વડે પુષ્પને દર્શન ક્રિયા થઈ એ પણ તમે જાણો છો કે નથી જાણતા? જાણો છો. તો જ્ઞાન પણ તમે જાણો છો. અચ્છા, કોઈ પણ પ્રકારનું જ્ઞાન જ્યારે થાય એમાં બે પ્રક્રિયા થાય. પહેલું તો ઇન્દ્રિય દ્વારા આ પુષ્પાકાર વૃત્તિ કરવામાં આવે. આપણે આગળ જોઈ ગયા છે. ઇન્દ્રિય દ્વારા આ પુષ્પ તમારા મનમાં આવે અને મનમાં કઈ વૃત્તિ ઉત્પન્ન થાય? પુષ્પાકાર વૃત્તિ ઉત્પન્ન થાય. પુષ્પાકાર વૃત્તિ જે તમારા મનમાં ઉત્પન્ન થઈ એ તો વૃત્તિ છે, વિકારી છે, જન્મ મરણ વાળી છે, જડ છે. પુષ્પાકાર વૃત્તિ જે ઉત્પન્ન થઈ એ કેવી છે? જડ છે. જો એ જડ છે તો સ્વપ્રકાશ નથી, એ પરપ્રકાશ છે. જેમ અહીંયા બહાર પુષ્પ છે, જો અહીંયા અંધારું હોય તો આ પુષ્પ જોઈ શકીએ? નહીં દેખાય, કારણ કે એ પરપ્રકાશ છે અને બીજા કોકે પ્રકાશિત કરવું પડે. એ જ રીતે જયારે પુષ્પાકાર વૃત્તિ ઉત્પન્ન થઈ, એ પુષ્પાકાર વૃત્તિ તમારા મનમાં ઉત્પન્ન થઈ, પણ એ સ્વયં જડ છે. તમે જે સાક્ષી ચૈતન્ય છે એ સાક્ષી ચૈતન્ય એ પુષ્પાકાર વૃત્તિને શું કરવી પડે? પ્રકાશિત કરવી પડે. જો તો એનો અર્થ શું થયો? પહેલા પુષ્પાકાર વૃત્તિ થઈ અને પછી પુષ્પાકાર વૃત્તિને તમે શું કરી? પ્રકાશિત કરી. અને વૃત્તિ વ્યાપ્તિ, એને પારિભાષિક શબ્દ શું કહેવાય? વૃત્તિ વ્યાપ્તિ. પહેલા પુષ્પાકાર વૃત્તિ થઈ અને વૃત્તિ વ્યાપ્તિ કહેવાય. તો એ વૃત્તિ વ્યાપ્તિ થાય પછી શું કરવું પડે? આ પુષ્પ હું જાણું છું. આ પુષ્પ હું જાણું છું. ઇદમ પુષ્પમ અયમ ઇદમ પુષ્પમ જાનામિ. આ બે થવું જોઈએ. પહેલા ઇદમ પુષ્પમ થાય એટલે પુષ્પાકાર વૃત્તિ થાય અને ત્યાર પછી શું થવું જોઈએ? અહમ જાનામિ, હું જાણું છું. આ બે પ્રક્રિયા છે. એટલા માટે કાનથી શબ્દ તો પડે મનમાં, શબ્દાકાર વૃત્તિ થાય, પણ તમે જો ક્યાંક ભટકવા જતા રહ્યા હોય તો શબ્દાકાર વૃત્તિ તમે પ્રકાશિત કરો નહીં એટલે શું થાય? શું કીધું? ઘણી વાર પેલા પ્રવચનોમાં ગયા હોય અથવા બેઠા હોય બધાની વચ્ચે, કોઈ જોક્સ કે ને આપણું મગજ કંઈક બીજે ફરતું હોય એટલે પેલો જોક્સ આપણે સાંભળીએ ને એટલે બધા હશે ને ત્યારે પાછા આપણે આવીએ. શું કીધું? એનો અર્થ શું થાય? કાન દ્વારા શબ્દ તો અંદર પ્રવેશી ગયા, શબ્દાકાર વૃત્તિ તો થઈ, પણ તમે શું હતા? કંઈક બીજા હતા. એટલે અહમ જાનામી વૃત્તિ નહીં થઈ. જો સમજો, એને ફલવ્યાપ્તિ કહેવાય. વૃત્તિ વ્યાપ્તિ અને ફલવ્યાપ્તિ. ફલવ્યાપ્તિ એટલે જ્ઞાન થવું જોઈએ, હું જાણું છું, એ ફળ મળવું જોઈએ. સમજો, એટલે ઘણી વાર એવું થાય, આ સાંભળવામાં જ થાય એમ નહીં. આપણે કોઈકને ઘરે જઈએ ને, કોઈક નવું ઘર બનાવે ને પછી આપણે એને ઘરે જઈએ, આપણે પછી એક વાર જઈએ, પછી બીજી વાર જઈએ, ત્રીજી વાર જઈએ. તો ત્રીજી વાર જઈએ ને એટલે પછી આપણે આ સરસ પેઇન્ટિંગ છે ને ક્યારે લાવ્યો? પહેલી વાર ગયા ને ત્યારે ત્યાં એ પેઇન્ટિંગ તો હતું જ, બીજી વાર ગયા ત્યારે હતું, ત્રીજી વાર ગયા ત્યારે ત્યાં હતું. એટલે આપણે ગુજરાતીમાં એને કહેવાય નોંધ નહીં લીધી. તમારી આંખે જયારે આખો રૂમ જોયો હોય તો આખા રૂમમાં પેલું ચિત્ર પણ શું હોવું જોઈએ? આંખથી તો દેખાયું જ છે. જો સમજો, કારણ કે એ ચિત્ર નીચે સોફા પર જ તમે બેઠેલા. એટલે ફલવ્યાપ્તિ એટલે પેલી નોંધ લેવાતી નથી. ગુજરાતીમાં શુદ્ધ ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? પેલી નોંધ લેવાય નહીં.
ત્રીજી વખતે પેલી નોંધ લીધી એટલે આપણે પૂછીએ કે બહુ સરસ છે ને ક્યાંથી લઈ આવે જા. એટલે વૃત્તિ વ્યાપ્તિ અને ફલ વ્યાપ્તિ આ બંને થઈ ગઈ. જો હવે સાંભળ, આ પુષ્પ છે અને જ્ઞેય કહેવામાં આવે. વૃત્તિ વ્યાપ્તિ એટલે જ્ઞાન છે. જા સમજ. અને હું પુષ્પને જાણું છું એ જ્ઞાતા થયો. પુષ્પને જાણવા વાળો કોણ કહેવાય? જ્ઞાતા કહેવાય. જ્ઞેય, જ્ઞાન, જ્ઞાતા. પણ તમને જા સાંભળજો, તમને પુષ્પનું જ્ઞાન છે એ તમને ખબર છે કે નથી ખબર? એક ડગલું પાછળ જવાનું. આપણે બધા જ્ઞાતા, દ્રષ્ટા, શ્રોતા, જ્ઞાતા પર અટકી પડેલા. શ્રુતિ માતા શું કે છે? એનાથી પણ એક ડગલું શું કરીએ? પાછળ. હું તમને એમ પૂછું, રશિયન ભાષા આવડે છે? ના. ગુજરાતી ભાષા આવડે છે? હા. એનો અર્થ શું છે? રશિયન ભાષાનું અજ્ઞાન છે, ગુજરાતી ભાષાનું જ્ઞાન છે. તો બુદ્ધિમાં કોનું જ્ઞાન છે, કોનું અજ્ઞાન છે, એનું પણ જ્ઞાન તમને છે કે નથી? રશિયન ભાષા તમને આવડતી નથી એનું પણ જ્ઞાન છે કે નથી? છે. એનો અર્થ શું થયો? આ બુદ્ધિ એ ગુહા છે જેમાં જ્ઞાતૃ, જ્ઞાન અને જ્ઞેય પદાર્થ કેવા છે? નિગૂઢા, છુપાયેલા. પણ આપણી દ્રષ્ટિ એના પર પડતી નથી. કેમ એને નિગૂઢા કીધું? જ્યાં સુધી કોઈ આપણને વૃત્તિ વ્યાપ્તિ, ફલ વ્યાપ્તિ, જ્ઞાતાનો પણ જાણવા વાળા તમે સાક્ષી ચૈતન્ય છો, એ કોઈ આવીને કે નહીં ત્યાં સુધી આપણી બુદ્ધિમાં આવે. જો એટલા માટે કહું, ઉપદેશ વગર જ્ઞાન શક્ય જ નથી. શાસ્ત્ર પ્રમાણ છે. જો સમજો, શાસ્ત્ર પ્રમાણ છે. પ્રમાણ વિના બ્રહ્મ જ્ઞાન શક્ય નથી. જો સમજો, તમને ભલે એમ લાગે પેલો સંપ્રદાય વાળો આમ કરે ને પેલો સંપ્રદાય વાળાએ આમ કર્યું ને એને બ્રહ્મ જ્ઞાન થઈ ગયું ને એ મહાત્મા. આપણે મહાત્મા માટે કોઈ વિરોધ નથી. જો સમજો, પણ જે જ્ઞાતૃ, જ્ઞાન, જ્ઞેયનું પણ જે અધિષ્ઠાન ચૈતન્ય છે એને તમે કેવી રીતે જાણવાના? જો વિચાર. અને એટલા માટે શ્રુતિ માતાએ પણ શું કહેવું પડે? ગુહાયામ નિહિતમ. જે આ બ્રહ્મ ચૈતન્ય સ્વરૂપ જે છે એ બ્રહ્મ ક્યાં છુપાયેલું? એ જ્ઞાતૃ સ્વરૂપે, જ્ઞાન સ્વરૂપે, જ્ઞેય સ્વરૂપે તમારી બુદ્ધિમાં શું થઈ રહ્યું છે? અભિવ્યક્ત થઈ રહ્યું છે. અને શાસ્ત્રમાં શું કહેવામાં આવે? અભિવ્યક્ત થાય છે. જો વિચાર, એને ઓળખવાનું ક્યાં છે? એની ઓળખ તમારી બુદ્ધિની ગુહામાં છે. કારણ કે બુદ્ધિ ક્યાં છે? ઉપલબ્ધત્વ. શાસ્ત્રમાં શું કહેવાય? બ્રહ્મ સર્વવ્યાપી છે, પણ એને ઉપલબ્ધિ ક્યાં થાય છે? તમારી બુદ્ધિમાં જ થાય છે. એ અભિવ્યક્ત તો સર્વત્ર છે. આ પુષ્પ પણ બ્રહ્મની અભિવ્યક્તિ છે. પુષ્પ પણ શું છે? બ્રહ્મની અભિવ્યક્તિ જ છે. સંપૂર્ણ વિશ્વ બ્રહ્મની શું છે? અભિવ્યક્તિ જ છે. પણ એ બ્રહ્મ જે છે, જે જ્ઞાતૃ, જ્ઞાન, જ્ઞેયનો અધિષ્ઠાન ચૈતન્ય છે, એની ઓળખ તો તમને ક્યાં થવાની છે? તમારી બુદ્ધિમાં જ થશે. કારણ કે બુદ્ધિનું પણ અધિષ્ઠાન એ ચૈતન્ય. જો ત્રીજા અધ્યાયમાં છેલ્લા 2 શ્લોકમાં ભગવાન એ જ કહે છે. આ સમજે. એમ માનતા નહીં કે ઉપનિષદમાં કીધું ને ગીતામાં નથી કીધું. ઇન્દ્રિયાણી પરાણ્યાહુ, કઠોપનિષદમાં પણ આ જ મંત્ર છે. એને સ્થૂળ સૂક્ષ્મનો વિવેક કહેવાય. એને શું કહેવામાં આવે? સ્થૂળ સૂક્ષ્મનો વિવેક કહેવાય. આ પુષ્પ જે છે સ્થૂળ છે. પુષ્પ કેવું કહેવાય? સ્થૂળ છે, મર્યાદિત છે. એને જાણવા વાળી ઇન્દ્રિય જે છે એ એના કરતા કેવી હોવી જોઈએ? સૂક્ષ્મ હોવી જોઈએ. ઇન્દ્રિયેભ્ય પરમ મનઃ. પણ ઇન્દ્રિય, આ દર્શન ક્રિયા જે ઇન્દ્રિય કરે છે એ દર્શન ક્રિયા છે.
કાન જે શ્રવણ ક્રિયા કરે છે, જીહવા દ્વારા સ્વાદ જે થઈ રહ્યું છે, આ બધું ક્યાં પહોંચે છે? મનમાં પહોંચે. તો વિષયો કરતા ઇન્દ્રિય સૂક્ષ્મ છે. વિષયો કરતા ઇન્દ્રિય સૂક્ષ્મ છે. આ સૂક્ષ્મ શબ્દ આવે ને એટલે બે વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની. સૂક્ષ્મ એમ કહીએ કે બે વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની. સૂક્ષ્મ છે એનો અર્થ શું થયો? એ દ્રષ્ટા છે અને વ્યાપક છે. પરમ કહેવાય. એટલે પરમ એટલે વ્યાપક છે. પુષ્પ અહીંયા જ છે, જો આ સમજો. પણ ઇન્દ્રિય કેવી છે? ઇન્દ્રિયોનો વ્યાપ કેવો છે? તો કે પુષ્પના દર્શન કરી શકે, પુસ્તકના દર્શન કરી શકે, પ્રકાશના દર્શન કરી શકે. તો એનું ક્ષેત્ર કેવું છે? વિશાળ છે. પુષ્પનું જેટલું ક્ષેત્ર છે દેશની દ્રષ્ટિએ, એના કરતા દર્શન ક્રિયાનું ક્ષેત્ર કેવું છે? વિશાળ છે. અને જેટલું ક્ષેત્ર વિશાળ હોય, વિસ્તાર હોય, એટલી જ વસ્તુ સૂક્ષ્મ હોય. એકદમ સ્થૂળ દ્રષ્ટાંત જો તમને આપો, આ દ્રષ્ટાંત બહુ સ્થૂળ છે એટલા માટે હું પહેલેથી જ કહ્યું, એટલે એને કે બહુ આમ આ સમજવા માટે છે, બાકી એનો બહુ પ્રયોગ જેવું છે નહીં. આ સમજ કે પેલો ઘન પદાર્થ હોય ને, એ કેટલી જગ્યા રોકે? એને જ્યારે આપણે પ્રવાહી બનાવીએ તો એની જગ્યા શું થવાની? વ્યાપક થવાની. અને એને જો આપણે જેમ પેલું પાણી જે છે, પાણીને જો આપણે વરાળ બનાવી દઈએ તો શું થાય? વધુ જગ્યા રોકે. પણ જેમ એનો વિસ્તાર થતો જાય એમ એ સૂક્ષ્મ બનતું જાય. એટલે કે ઇન્દ્રિયોનો પછી વરાળ આપણને દેખાય ને, પાણી તમને દેખાય. જો આ જેમ એ સૂક્ષ્મ થતું જાય એમ એનો વિસ્તાર પણ શું થાય? ક્ષેત્ર વધતું જાય. તો ઇન્દ્રિય વિષય જે છે એક દેશ કાળમાં છે. ઇન્દ્રિય એના કરતા કેવી છે? સૂક્ષ્મ છે. પણ ઇન્દ્રિય કરતા પણ સૂક્ષ્મ અને પર કોણ છે? મન છે. ઇન્દ્રિયેભ્ય પરમ મનઃ. કેમ કે આંખ તો ફક્ત કયા ક્ષેત્રમાં કામ કરે? રૂપના ક્ષેત્રમાં કામ કરે. કર્ણેન્દ્રિય શબ્દના ક્ષેત્રમાં કામ કરે. સ્વાદેન્દ્રિય સ્વાદના ક્ષેત્રમાં. દરેકનું એક એક ક્ષેત્ર છે, પણ પાંચે પાંચ ક્ષેત્ર કોના પર છે? મનમાં છે. તો આ પાંચ ઇન્દ્રિયો કરતા પણ સૂક્ષ્મ અને વ્યાપક કોણ છે? મન છે. પણ મનનું કામ શું છે? એ ફક્ત વિષયો ગ્રહણ કરે. વૃત્તિ વ્યાપ્તિ જેને આપણે કહીએ. પણ મન તો સંકલ્પ વિકલ્પ કરનારું. નિશ્ચય કરનાર તો કોણ છે? અહમ જાનામી. એ નિશ્ચય ક્યાં થવાનો? બુદ્ધિમાં થવાનો. હું પુષ્પને જાણું છું. તો મન કરતા પણ સૂક્ષ્મ કોણ છે? બુદ્ધિ છે. પરાબુદ્ધિ. એના કરતા પણ પર, એના કરતા પણ સૂક્ષ્મ, એનાથી પણ વ્યાપક બુદ્ધિ છે. અને એ બુદ્ધિની ગુહામાં કોણ છે? જ્ઞાતૃ, જ્ઞેય અને જ્ઞાન છે, છુપાયેલા છે. પણ એ બુદ્ધિથી પણ શું છે? બુદ્ધે પરમ આત્મા. એનાથી પણ પરમ કોણ છે? સૂક્ષ્મ કોણ છે? આત્મા છે. જે સર્વને વિષય બનાવે. પણ જે ક્યારે આજે પેલું એક પુસ્તક છે શંકરાચાર્યજીનું, એક પ્રકરણ ગ્રંથ છે ને, દૃગ્દૃશ્ય વિવેક કહેવામાં. રૂપમ દ્રશ્ય લોચનમ દૃક. આ ચર્ચા છે ત્યાં, પણ જુદી રીતે છે કે રૂપ જે છે દ્રશ્ય છે અને ઇન્દ્રિય દ્રષ્ટા છે. દૃક એટલે દ્રષ્ટા છે. તદ્દૃશ્યમ દ્રષ્ટુમ તું મન. એ પણ દ્રશ્ય છે, ઇન્દ્રિય પણ દ્રશ્ય છે, એને પણ જાણવા વાળું છે. કોણ છે? મન છે. મન પણ દ્રશ્ય છે, એને જાણવા વાળી કોણ છે? બુદ્ધિ છે. બુદ્ધિ પણ દ્રશ્ય છે. બુદ્ધિમાં કોનું જ્ઞાન છે, કોનું અજ્ઞાન છે તમે જાણો છો. એનો અર્થ શું થયો? બુદ્ધિ પણ શું છે? દ્રશ્ય. અને આત્મા કેવો છે? દ્રષ્ટા છે. ધ્રુગેવ ન તો દૃશ્યતે.
આ આત્મા કેવો છે? દૃગેવ, દ્રષ્ટા માત્ર છે, ક્યારેય દ્રશ્ય કોટીમાં આવી શકે એમ છે જ નહીં. એનો અર્થ શું થયો? દૃગેવ ન તો દૃશ્યતે. એ ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા જે છે એ બ્રહ્મ છે. અને એ બ્રહ્મ કેવું છે? એમાં જ જ્ઞાતૃ, જ્ઞાન અને જ્ઞેય એ બુદ્ધિમાં છુપાયા. એ બધાનું જે અધિષ્ઠાન ચૈતન્ય છે એ બ્રહ્મ છે. વેદયઃ વેદ જાતમ. એટલે શ્રુતિમાં તો શું કહે છે? યસ્યામ ગુહા બુદ્ધિ. આ ગુહા એટલે શું છે? બુદ્ધિ છે. અને એ બુદ્ધિની ગુહામાં શું છે? આ બધા પદાર્થો છુપાયેલા છે અને એટલા માટે એને ગુહા કહેવામાં આવે. આ એક અર્થ જો તમે. અને બુદ્ધિનો જે આકાશ જે છે એમાં એક બ્રહ્મ શું થઈ રહ્યું છે? અભિવ્યક્ત થઈ રહ્યું છે. હા, ઉપલબ્ધ છે. અભિવ્યક્ત અથવા તો ઉપલબ્ધ થાય. એ બ્રહ્મ ઉપલબ્ધ ક્યાં થાય? અવેલેબલ આપણે એમ કહીએ છે તો સર્વવ્યાપી. આપણા પ્રકાશનું દ્રષ્ટાંત જ યાદ રાખવાનું. પેલો પૂનમનો ચાંદ હોય, તમને આકાશમાં દેખાઈ રહ્યો તો એ ચંદ્રમાં જે દેખાય છે, પૂર્ણિમાનો ચંદ્રમાં જે દેખાય છે, કોને કારણે દેખાય છે? સ્વપ્રકાશ છે, પરપ્રકાશ. સૂર્યના પ્રકાશને કારણે ચંદ્ર દેખાય છે. પણ ચંદ્ર જ્યાં છે એની આજુબાજુ સૂર્યનો પ્રકાશ છે કે નથી? વિચાર. સૂર્યમંડળમાં સૂર્યનો પ્રકાશ તો સર્વવ્યાપી છે. એવું નથી કે સૂર્યમાંથી આમ એક કિરણ નીકળ્યું ને આમ ચંદ્રને પ્રકાશિત કરે, એવું છે? સૂર્યમંડળમાં સૂર્યનો પ્રકાશ તો સર્વવ્યાપી છે. તો સંપૂર્ણ આકાશમાં સૂર્ય જ્યારે તમને ચંદ્ર દેખાઈ રહ્યો છે ત્યારે આસપાસના આકાશમાં સૂર્યનો પ્રકાશ છે કે નથી? છે જ. સમજો. ન દૃશ્ય છે, પણ દેખાતો નથી. કારણ કે સૂર્યનો પ્રકાશ કેવો છે? અદૃશ્ય છે. જો આને જ કહેવાય વિરોધાભાસ. પ્રકાશ છે પણ અદૃશ્ય છે. એ ક્યારે દેખાય? ક્યાંક પરાવર્તિત થાય તો. ચંદ્રમાં એ કેવું છે? પ્રકાશને પરાવર્તિત કરનારી સપાટી. એટલે આપણે એવું કહીએ કે સૂર્યના પ્રકાશથી ચંદ્ર પ્રકાશિત થયો. વાત સાચી. પણ હું એમ કહું કે ચંદ્રએ સૂર્યના પ્રકાશની હાજરીને અભિવ્યક્ત કરી. જો અભિવ્યક્ત શબ્દ સમજવાનો. સૂર્યના પ્રકાશની અભિવ્યક્તિ કોને કારણે થઈ? ચંદ્રને કારણે. છે તો સર્વવ્યાપી, પણ એની અભિવ્યક્તિ ક્યાં થઈ? જ્યાં ચંદ્ર છે ત્યાં એની શું થઈ? અભિવ્યક્તિ છે. એમ બ્રહ્મ સર્વવ્યાપી છે, પણ એ અભિવ્યક્ત ક્યાં થાય છે? તમારી બુદ્ધિની ગુહામાં. જા. એટલે કહું છું કે તમે જો એમ માનતા હોય કે હું આમ કરું ને મને બ્રહ્મ જ્ઞાન થઈ જાય, પણ એ તો બુદ્ધિની ગુહામાં છુપાયેલું છે, અભિવ્યક્ત થઈ રહ્યું. એટલું જ નહીં, અભિવ્યક્ત થાય છે એમ નહીં, એ ઉપલબ્ધ પણ ક્યાં થાય છે? બુદ્ધિમાં જ ઉપલબ્ધ થાય. સૂર્યનો પ્રકાશ સર્વવ્યાપી છે, પણ એને જાણવા માટે ક્યાંક તો ઉપલબ્ધ થવો જોઈએ, તો તમે એને જાણી શકો. અને એ ઉપલબ્ધ ક્યાં થાય છે? ચંદ્રમાં ઉપલબ્ધ થાય. જો સમજો, સૂર્યનો પ્રકાશ ક્યાં ઉપલબ્ધ થાય? ચંદ્રમાં ઉપલબ્ધ થઈ જાય. પણ એ ચંદ્રમાં દેખાઈ રહ્યું છે તે એટલું માત્ર પ્રકાશ નથી. પ્રકાશ તો કેવો છે? સર્વવ્યાપી છે. ઉપર નીચે ચારે બાજુ છે. આપણી બુદ્ધિને એક બીજી મગજમારી. જો સમજો કે એક જગ્યાએ આપણે એને જોઈએ એટલે પછી આપણી બુદ્ધિ શું માની લે? એ ત્યાં જ છે. એ ત્યાં જ છે નહીં. એ તો સર્વવ્યાપી છે, અનંતમ બ્રહ્મ છે, નિરાકાર બ્રહ્મ છે. એમ પ્રકાશ પણ સર્વવ્યાપી છે, પણ ઉપલબ્ધ ક્યાં થાય છે?
અભિવ્યક્ત ક્યાં થાય છે? એ ચંદ્ર જ્યાં છે ત્યાં એ ઉપલબ્ધ થઈ રહ્યો છે, અભિવ્યક્ત થઈ રહ્યો. એને જાણવો હોય તો ક્યાં જાણવો પડે? જ્યાં ચંદ્ર છે ત્યાં એને જાણવો પડે. એ જ રીતે પરમે વ્યોમન ગુહાયામ, એ બુદ્ધિમાં શું થઈ રહ્યો છે? જ્ઞાતૃ જ્ઞાન જ્ઞેય સ્વરૂપે એ જ બ્રહ્મ શું થાય છે? અભિવ્યક્ત થાય. પણ એને ગુહા કેમ કીધી? કારણ કે આ સર્વ પદાર્થો છેવટે ક્યાં છુપાયેલા છે? જરા સમજો. બુદ્ધિને ગુહા કેમ કીધી? કારણ કે આ ત્રણે ત્રણ પદાર્થો ક્યાં છુપાયા છે? આ બુદ્ધિમાં જ છુપાયા હતા. એટલું જ નહીં, શંકરાચાર્યજી આ નિગૂઢાનો બીજો અર્થ કરે છે. જરા સમજો. અહીંયા આગળ શંકરાચાર્યજી આ બીજો જે અર્થ આપે ને બહુ મજાનો છે. બીજો જે અર્થ આપે છે ગુહા શબ્દ માટે, તો બહુ સરસ કે છે. નિગૂઢ અસ્યામ ભોગ અપવર્ગ પુરુષાર્થો ઇતિવા બુદ્ધિ ગુહા. આ બુદ્ધિ રૂપી જે ગુહા જે છે એમાં માત્ર જ્ઞાતૃ જ્ઞાન જ્ઞેય છે એમ નહીં, એમાં બીજું પણ કંઈક છુપાયેલું છે. વિચાર શંકરાચાર્યજી આપણને થોડી સૂક્ષ્મતામાં લઈ જાય છે. તો કે આ જગતમાં તમારું જેટલું પણ જ્ઞાન છે એ કેવું છે? તો કે આ બધી વસ્તુ શાના માટે છે? ધારો કે હું આઈસ્ક્રીમ ખાઉં, તો આ આઈસ્ક્રીમ છે એને જ્ઞાન કહેવાય. આ આઈસ્ક્રીમ મારી જીભ પર મૂક્યું અને આ આઈસ્ક્રીમ છે જ્ઞાન કહેવાય. પણ આઈસ્ક્રીમના જ્ઞાન માટે મેં ખાધું? ચાખવા માટે ખાધું? ભોગ માટે. જા સમજ. ભોગ છે આઈસ્ક્રીમ ખાવું પણ શું છે? ફક્ત તેને જાણવાનો જ નથી, એને માણવાનો છે. આપણે ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? એને આપણે માણીએ છીએ. જો સમજો. તો ભોગ જે છે એ ભોગ પણ છેવટે ક્યાં છે? બુદ્ધિમાં જ છે. બહાર ભોગ નામની વસ્તુ નથી. જ્યાં સુધી એ તમારી ઇન્દ્રિય દ્વારા તમારી બુદ્ધિમાં આવે નહીં, તમે એને જાણો નહીં આ આઈસ્ક્રીમ છે, એ જ્ઞાન થાય પછી જ તમે એને ભોગવી શકો. તો સર્વ પ્રકારના ભોગ પણ ક્યાં રહેલા છે? બુદ્ધિ ગુહામાં જ છે. અપવર્ગ બે પુરુષાર્થ છે. જો સમજે પુરુષાર્થો અહીંયા ઘડી એટલા માટે અમે સંધિ છૂટી પાડીને તમને વંચાવ્યું, કારણ કે અહીંયા ઘડી દ્વિતીય વચન છે. એક વચન, દ્વિતીય વચન, દ્વિવચન અને બહુવચન. આ દ્વિવચન છે. નિગૂઢ બે વસ્તુ છુપાયેલી છે. ભોગ અપવર્ગ, ભોગ અને અપવર્ગ. પુરુષાર્થો આ બે પુરુષાર્થ છે. મનુષ્ય જીવનમાં મનુષ્ય બુદ્ધિના બે જ પુરુષાર્થ છે. એક ભોગ છે અને બીજો અપવર્ગ છે. ભોગ એટલે આપણે આ જગતને જે ભોગવી રહ્યા છે, આપણા કર્મ ફળ, આપણો પ્રારબ્ધને આપણે શું કરી રહ્યા છે? ભોગવીએ. પણ અપવર્ગ પણ ક્યાં છુપાયું છે? આ બુદ્ધિમાં જ છે. અપવર્ગ એટલે શું છે? મોક્ષ. અપવર્ગનો સીધો અર્થ થાય મોક્ષ. કોઈ પણ પ્રકારનો જ્યાં વિભાગ નથી, ભેદ નથી. વર્ગ એટલે વિભાગ, દ્વૈત. અપવર્ગ એટલે શું છે? અપ એટલે ગતા, જ્યાં કોઈ પ્રકારનો ભેદ, વિભાજન નથી, મારું તારું નથી, એક અદ્વિતીય બ્રહ્મ જ્યાં છે. આ અપવર્ગનો બીજો અર્થ બહુ સરસ થાય. સંસ્કૃત વ્યાકરણ ભણીએ ને તો આપણે પેલી બારાખડી શીખવી પડે. વર્ણમાલા અને બારાખડી. તો વર્ણમાલામાં ક ખ ગ ગ અંગ ચ છ જ જ ન ટ ઠ ડ ઢ ણ ત થ દ ધ ન પ ફ બ ભ મ. આ પાંચ ના પેલા 5 વિભાગ છે. એટલે 5 સ્થાન છે. ખરેખર ઉચ્ચારણના શું છે? એ 5 સ્થાન છે. કંઠ છે, તાલુ છે, મૂર્ધા છે, દંત છે અને ઓષ્ઠ છે. આને પણ ક્રમ જ છે, આ સમજવાનું.
પેલું ક ખ ગ ગ અંગ 5 બોલવાની જરૂર નથી. એટલે વ્યાકરણમાં આપણને એવું લાગે આને એબ્રિવિએશન કહેવાય. જા સમજો પેલું ડીએનએ એમ કહે ને, ડીએનએ એટલે શું છે? ટૂંકમાં કરી દીધું, ટૂંકાક્ષર કરી દીધા આપણે. તો કે આ ક ખ ગ ઘ અંગ 5 નો આપણે નિર્દેશ કરવો હોય તો 5 બોલવાની જરૂર જ નથી. ક વર્ગ, ક વર્ગ એમ કહે એટલે 5 આવી ગયા. જા સમજો એમ પ વર્ગ, અહીંયા અપવર્ગમાં શું છે? પ વર્ગ. પ વર્ગ એટલે શું થયું? પ ફ બ ભ મ. અપવર્ગ જેમાં પ વર્ગ નથી એટલે અપવર્ગ કહેવાય. કે પ વર્ગ એટલે શું? પ એટલે જ્યાં પાપ અને પુણ્ય નથી. જા સમજો. ફ એટલે જ્યાં કર્મફળ નામની વસ્તુ જ નથી. ભ એટલે જ્યાં ભય નથી. બ એટલે કે જ્યાં બંધન નથી. મ એટલે કે જ્યાં મૃત્યુ નથી. જા સમજો. પાપ પુણ્ય કર્મ ફળ બંધન ભય અને મૃત્યુ રહિત જે છે એને શું કહેવામાં આવે? મોક્ષ કહેવામાં આવે. શંકરાચાર્યજી કહે છે જ્યાં ભોગ અને અપવર્ગ છુપાયા છે. આ બે પુરુષાર્થ જ છે મનુષ્ય જીવનમાં. ક્યાં તો ભોગ છે અને ક્યાં તો અપવર્ગ છે. સમજો? દ્વિવિધા પ્રવૃત્તિ ધર્મ નિવૃત્તિ ધર્મ. આ બે છે. આગળ પણ આપણે જોઈ ગયા કે આ જીવનમાં બે જ છે. એક પ્રવૃત્તિ ધર્મ છે જે ભોગનો માર્ગ છે, બીજો નિવૃત્તિ ધર્મ છે જે મોક્ષ માર્ગ છે. બે જ છે. શ્રેયસ્ચ પ્રેયસ્ચ મનુષ્ય મેં તો કઠોપનિષદમાં જુદો શબ્દ વાપર્યો. ગીતામાં ભગવાન પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ શબ્દ વાપરે. અહીંયા આપણે ભોગ અને અપવર્ગ થઈએ છે. કઠોપનિષદમાં શું કીધું? શ્રેયસ્ચ પ્રેયસ્ચ. એક શ્રેયનો માર્ગ છે, બીજો પ્રેયનો માર્ગ. પ્રેય એટલે કે જે આપણને ગમે છે, ભાવે છે. અને આપણે મોટે ભાગે ક્યાં પડેલા છે? આ પ્રેયમાં જ છે. અને કઠોપનિષદમાં એટલે યમરાજે સરસ કે જ્યાં પ્રેયના માર્ગ પર ચાલે છે એને ફરી ફરી જન્મ મરણના ચક્કરમાં ફરવું જ પડે. પણ જે શ્રેયના માર્ગ પર ચાલે યમરાજે આપણને ત્યાં સાધુની વ્યાખ્યા આપે. જો આ વિચાર એટલું હું હંમેશા પહેલેથી જ કહેતી આવી. કોઈ હોસ્પિટલ ચલવો એટલે કોઈ સંન્યાસી સાધુ બની નહીં જાય, અને કોઈ સ્કૂલ ચલવે ને એટલે કોઈ સાધુ બની નહીં જાય. જો આ સમજ. યમરાજા સાધુની વ્યાખ્યા આપે. યહ શ્રેય વૃણુતે સાધુર્ભવતી. જો મંત્ર છે. જે શ્રેયને મોક્ષ માર્ગનું વરણ કરે છે એને સાધુ કહેવાય. જો વિચાર, સાધુ જીવન છે શાના માટે? મોક્ષ માટે છે, શ્રેય માટે છે, પરમ કલ્યાણ માટે, બ્રહ્મ જ્ઞાન માટે, શાસ્ત્ર અધ્યયન માટે. જો સમજો, આજકાલ તો શાસ્ત્ર તો કોને ક્યાં ક્યાં ઉડાડી દીધું. લોકોને એવું જ લાગે છે કે આ શાસ્ત્રની જરૂર જ નથી. આમ પૂજા કરીને, આમ પાઠ કર્યો ને, આમ યજ્ઞ કર્યો ને, પતિ ગયું કામ. પણ એ બધું પ્રવૃત્તિ લક્ષણ છે. આ સમજો. મોક્ષ માર્ગ એ કયો છે? નિવૃત્તિ લક્ષણ છે. જો એટલે ભગવાન ગીતામાં બહુ સુંદર કહે છે, યદ્યદાચરતિ શ્રેષ્ઠ તત્તદેવ ઈતરજન. જેને આપણે શ્રેષ્ઠ વ્યક્તિ માનતા હોઈએ એ જેવું કરે એવું જ આપણે કરવાના. તો સમાજમાં જે સાધુ છે, સંન્યાસીઓ છે, મહાત્માઓ છે, શું કરે છે? એ લોકોએ પણ એક દ્રષ્ટાંત પૂરું પાડવાનું. પણ એ લોકો જો પ્રવૃત્તિમાં હોય, એ લોકો જો ભોગ કરતા, તો કયું દ્રષ્ટાંત પૂરું પાડશે એ લોકો? હમણાં એક ભાઈ મને કહેતા કે હું પેલા મંદિરમાં ગયો. જો આ સાંભળ, કેટલીક વાર આપણે કઈ જોવાની જરૂર નહીં પડે ને આપણે કઈ વિચારવાની જરૂર નહીં પડે. લોકો આપણને વિચાર આપી જ જતા હોય. એટલે કે હું પેલા મંદિરમાં ગયો, ત્યાં પેલા મહાત્મા જે છે
એ મંદિરમાં આખો દિવસ કહે છે કે પેલા મીઠાઈ ખાવાની, સૂકો મેવાનો પ્રસાદ ખાવાનો, ભગવાનને ધરાવવાનો અને ખાવાનો જાસમ. એનો અર્થ શું થયો? આ વ્યક્તિના મનમાં એ સાધુ માટે કેવો વિચાર છે? એને માટે શ્રેષ્ઠ છે? ભોગપરાયણ જીવન છે. જો સમજો, હું વારંવાર કહું છું કે ઓછામાં ઓછા ભોગથી જીવન જીવો, એને મનુષ્ય જીવન કહેવાય. તમે આ જગતમાંથી કેટલું ભોગવો છો એ મહત્વનું નથી. તમે આ જગતમાં ઓછામાં ઓછા ભોગથી જીવન જીવી શકો છો એ મનુષ્યતા. ઓછામાં ઓછું લેવું અને વધારેમાં વધારે આપવું એ મનુષ્ય જીવન. બે શબ્દો છે, કન્ઝ્યુમર અને કોન્ટ્રીબ્યુટર. જો સમજો, આપણે બધા કન્ઝ્યુમર છે, ઉપભોક્તાઓ છીએ. આપણે આ જગતમાં કેમ કન્ઝ્યુમ કરવું ને કેમ ભોગ કરવો ને એમાં આપણે બધા એક્સપર્ટ છીએ. કોન્ટ્રીબ્યુટર એટલે પ્રદાતા, પણ આપવા કેટલા તૈયાર છે? જ્યાં આપવાની વાત આવે ને એટલે બધા શું કરીને મોડું ફેરીને બેસી જ જાય. સમજો, એટલે પૂજ્ય સ્વામીજી બહુ સરસ કે ઓછામાં ઓછા ઉપભોક્તા હોય અને વધારેમાં વધારે પ્રદાતા હોય એને મનુષ્યત્વમ કહેવાય. અને એવું જરૂરી નથી કે ધનનું દાન કરીએ તો જ આપણે પ્રદાતા કહેવાય. દાન અનેક પ્રકારના છે. વસ્ત્રનું દાન થઈ શકે, વિદ્યા દાન થઈ શકે, જો વિચાર જ્ઞાનનું દાન છે. આપણે આ જ્ઞાન યજ્ઞ કરીએ શું છે? એ જ છે. જો સમજો, આપણે યજ્ઞ જ છે. અનેક પ્રકારથી આપણે આ જગતમાં શું કરવાનું? આપણો ફાળો નોંધાવવાનો છે. પ્રદાતા એટલે શું છે? જે કોક ને કોક પ્રકારે પોતાનો ફાળો નોંધાવે છે આ જગતમાં. આપણે આ જગતમાંથી લઈએ છીએ ખરા, પણ આપીએ છીએ કેટલું? લેવા માટે તૈયાર છે. એટલે પેલા મનુસ્મૃતિએ નિયમ બનાવવો પડે કે આ જગતમાંથી તમે જે મેળવો છો એમાંથી 5 થી 10% તમારે શું કરવું જોઈએ? દાન કરવું જ જોઈએ. તમારી આવકના 5 થી 10%નું દાન તમારે અવશ્ય કરવું જોઈએ. કારણ કે તમે આ જગતમાંથી લો છો તો આ જગતમાં આપવું એ તમારું શું છે? કર્તવ્ય છે. યજ્ઞદાન તપકર્મ પાવનાની મનુષ્ય. જો ગીતામાં ભગવાન એ કહે છે યજ્ઞ દાન તપ કાર્યમેવ તત ન ત્યાજ્ય. મનુષ્યને મનુષ્ય બનાવનાર કોણ છે? આ યજ્ઞ છે, આ દાન છે, આ તપશ્ચર્યા છે. ભોગ તમને મનુષ્ય નથી બનાવતો. પ્રવૃત્તિ ધર્મ તમને મનુષ્ય નહીં બનાવે. તમે કેટલું આપો છો, તમે કેટલો તમારો ફાળો નોંધાવો છો, તમે કેટલું દાન કરો છો એ તમારું મનુષ્યત્વ છે. પણ આ બુદ્ધિમાં બંને જ છે. ભોગ પણ છે અને અપવર્ગ પણ છે. શ્રેય પણ છે અને પ્રેય પણ છે. આમ આ બુદ્ધિની ગુહા એ છે જેમાં આ બંને છે. ભોગ પણ છે, અપવર્ગ પણ છે. પ્રશ્ન આટલો જ છે, તમે કોનું વરણ કરો છો? યહ શ્રેય વૃણુતે સાધુર્ભવતિ. જે ઓછામાં ઓછા ભોગથી જીવન જીવે છે એ સાધુ છે. એટલા માટે સાધુ શબ્દનો ધાતુની દ્રષ્ટિએ અર્થ કરીએ. સાધુ શબ્દ જે છે, આમ જેમ ગુહાનું કીધું ને, ગુહા પેલો ગુ ધાતુ પરથી આવે. અને ગુ ધાતુનો અર્થ થાય કંઈક ઢાંકવું, છુપાવવું. એ જ રીતે સાધુ શબ્દનો અર્થ શું થાય? સાધનોથી પરાન કાર્યાન ઇતિ સાધવ. સાધુ કોને કહેવાય? જે બીજાના કર્મ કરે, અન્ય માટે જે જીવન જીવે ને એને સાધુ કહેવાય. જે પોતાના માટે જીવન જીવે ને એને સાધુ કહેવાય. વિચાર, પરાન કાર્યાન સાધનોથી બીજાના કાર્ય પાર પાડી આપે એને સાધુ કહેવાય. આપણે તો બીજા પાસે આપણું કામ કેમ પાર પડાવું ને એવું જ વિચારતા હોય. પેલો આપણને કેમ ઉપયોગી થાય, એની પાસે હું કેમ કામ લઉં, એવું જ આપણે વિચારતા હોય.
એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે આ બુદ્ધિની ગુહા જે છે એમાં બે વસ્તુ છુપાયેલી છે, ભોગ અને અપવર્ગ બંને જ છે. ભોગ પણ બુદ્ધિમાં જ છે, અપવર્ગ પણ બુદ્ધિમાં જ છે. પરમે પ્રકૃષ્ટે વ્યોમન, આ બે અર્થ આપ્યા, ગુહાના બે અર્થ આપતા કીધું કે જેમાં જ્ઞાતૃજ્ઞાન જ્ઞેય છુપાયેલા છે અથવા તો જેમાં ભોગ અને અપવર્ગ છુપાયેલા છે. અને બુદ્ધિ કહેવામાં આવે. એટલે ગુહાયામ એટલે કે બુદ્ધિમાં, બુદ્ધિમાં ભોગ પણ છે, અપવર્ગ પણ છે, જ્ઞાન પણ છે, જ્ઞાતા પણ છે, જ્ઞેય પણ છે. એને બુદ્ધિ કહેવાય. એ બુદ્ધિનો જે આકાશ છે વ્યોમન, પરમે વ્યોમન, એ બુદ્ધિના આકાશમાં જો આ સમજો. યહ વેદ, બુદ્ધિના આકાશ એટલે કે હૃદય આકાશ. આ હૃદય આકાશમાં જ જે બ્રહ્મને જાણે છે. યહ વેદ નિહિતમ ગુહાયા પરમે વ્યોમન. આખા વાક્યનો અર્થ હવે શું થાય? જે બુદ્ધિની ગુહામાં છુપાયેલા બ્રહ્મને જાણે છે. એટલે બુદ્ધિની ગુહા જે છે એ બુદ્ધિની ગુહામાં જે આકાશ જે છે, જો એ વ્યોમન શબ્દ છે, વ્યોમન શબ્દનો અર્થ શું થાય? આકાશ થાય. અને એ આકાશ કેવું છે? પરમે વ્યોમન, એ પરમાકાશ છે. તો કે અહીંયા આકાશ શબ્દ કેમ વાપર્યો? જો સમજો. એટલે હવે આકાશ શબ્દના અહીંયા ઘડી ચાર અર્થ છે. એટલે પહેલો અર્થ અહીંયા કરતા કે છે પરમે પ્રકૃષ્ટે વ્યોમન, વ્યોમની આકાશે. આ બુદ્ધિની ગુહામાં જે આકાશ રહેલો જે છે એ આકાશમાં જ આ બ્રહ્મ છે. પણ એ બ્રહ્મ કેવી રીતે અભિવ્યક્ત થાય છે? અવ્યાકૃત આખ્યા, કે આકાશ એટલે કે અવ્યાકૃત આખ્ય. તો કે અવ્યાકૃત કેમ કીધું? કે આ બુદ્ધિમાં બધી વસ્તુ કેવી છે? અવ્યાકૃત એટલે કે હજી એની અભિવ્યક્તિ થઈ નથી. ભોગ અને અપવર્ગ બુદ્ધિમાં છે, પણ એ કેવા છે? જેવી રીતે બીજમાં જે વૃક્ષ હોય તો બીજમાં વૃક્ષ કેવું છે? જો બે શબ્દ અહીંયા આગળ વાપરી શકાય. સમજો, શંકરાચાર્યજી અહીંયા આગળ અવ્યાકૃત અર્થ વાપરે. બીજમાં વૃક્ષ ઇન્દ્રિયની દ્રષ્ટિએ વિચારીએ તો અવ્યક્ત કહેવાય. બીજમાં વૃક્ષ તો છે. ધારો કે તમે પેલો વડનો કણ કહેવાય, બીજ પણ નહીં કહેવાય, એને કણ કહેવાય, વટક કણ કહેવાય. બેના ટેટા હોય ને, ટેટામાં પેલા નાના ઝીણા બી હોય એને કણ કહેવામાં આવે. તો એ જે વડનો જે કણ જે છે એ કણમાં વડ અવ્યક્ત છે કે નથી? અવ્યક્ત છે, અત્યારે દેખાતું નથી. એટલું જ નહીં, અવ્યક્ત જ છે એમ નહીં. જો સમજો બરાબર, અવ્યાકૃત રૂપે છે. તો કે અવ્યાકૃત એટલે શું? વ્યાકૃત એટલે કે વિવિધ આકાર છે. આકૃતિ એમ કહે ને, રૂપ જુદા જુદી આકૃતિઓ છે. વ્યાકૃત એટલે કે વિવિધ પ્રકારના આકારો છે. અવ્યાકૃત એટલે શું થયું? વિવિધ પ્રકારના આકારો જે છે એ અત્યારે બધા કેવા છે? અવ્યક્ત છે. કેમ? કે વડ એમ કહીએ તો એક શબ્દ છે, પણ વડ કેવો છે? એમાં વિવિધ આકારો, નામરૂપ છે. આકાર એટલે નામરૂપ. એમાં મૂળ છે, થડ છે, શાખા છે, ડાળી છે, પર્ણ છે, પુષ્પ છે, બીજ છે, ફળ છે. જો તો વિવિધ નામ અને રૂપ જ્યાં અવ્યક્ત અવસ્થામાં પડ્યા છે એને અવ્યાકૃત કહેવામાં આવે. સોનું છે એને અવ્યાકૃત કહેવાય. કેમ? કે સોનામાં શું શું છે? અનેક નામ અને રૂપ છે. સંભાવના છે
એ સોનામાંથી બંગડી બની શકે, સોનામાંથી કુંડળ બની શકે, સોનામાંથી મુગટ બની શકે, સોનામાંથી હાર બનાવી શકાય. તો વિવિધ નામ અને રૂપ કેવા છે? અવ્યાકૃત છે. વ્યાકૃત એટલે વિવિધ અને અનેક, આ બંને આવે. જો સમજ, વિવિધ અનેક નામ રૂપ જે છે એ અત્યારે કેવા છે? અવ્યાકૃત છે. ભોગ અને અપવર્ગ પણ કેવા છે? અવ્યાકૃત. જો અવ્યાકૃત શબ્દ બહુ મહત્વનો છે. અવ્યક્ત એમ કહીએ ને તો પેલા એક જ આવે. જો સમજો, વટનું વૃક્ષ અવ્યક્ત છે એમ કહેવાય, પણ એના વિવિધ નામ રૂપની દ્રષ્ટિએ શું કેવું પડે? અવ્યક્ત નહીં કહેવાય, એને શું કેવું પડે? અવ્યાકૃત કેવું પડે. બહુ મહત્વનો શબ્દ છે. જો સમજો, બ્રહ્મ તો એક જ છે, ઈશ્વર એક જ છે, પણ એમાંથી જે ઉત્પન્ન થાય છે એ કેવું છે? નામ રૂપ જૂજવા. એટલે ત્યાં નરસિંહ મહેતા પણ એ જ કે છે, પવન તું, પાણી તું, ભૂમિ તું, ભૂધરા, વૃક્ષ થઈ ફૂલી રહ્યો આકાશ. બ્રહ્મ તો એક અદ્વિતીય છે, નિર્વિકારી છે, પણ એમાંથી જે ઉત્પન્ન થાય છે એ કેવું છે? વ્યાકૃત છે, વિવિધ નામ અને રૂપ વાળું છે. એક જ સરખું નથી થતું. સમજવાનું. આપણી ગાડી બનાવે ને, આ લોકો ગાડી જે બનાવે, આ ટાટા વાળા ને બધા, એ લોકો શું કરે? સમજ, જુદા જુદા પાર્ટ્સ બનાવે, જુદા જુદા પાર્ટ્સ બનાવીને પછી જે બહાર નીકળે એ શું થાય? પેલી ગાડી કહેવાય. વિચાર, પછી એક વાર જે નીકળે ને બધી એક સરખી જ ગાડી હોય. પેલો નેનો એટલે પછી બધી શું હોય? પેલી નેનો જ નીકળે. એ ભગવાનનું જગત એવું છે? એવું છે નહીં. વ્યાકૃત છે. જો આ સમજો, એક સરખી પેલી ગાડી નથી નીકળતી. આગળ જેટલા મનુષ્યો થઈ ગયા, અત્યારે જેટલા મનુષ્યો છે, અને હવે પછી જેટલા પણ મનુષ્યો ઉત્પન્ન થશે, એકેના મુખ સરખા છે? વ્યાકૃત છે. સમજો, આ ગાડી વાળો પેલો એક સરખી જ ગાડી નીકળતી હોય. કપડામાં એવું જ છે. એ પેલો કપડા સીવે ને, પેલો હોલસેલર જે ચાલે એ સીવે ને, પછી શર્ટ નીકળે એટલે પછી શું થાય? એક જ સરખા નીકળે. અહીંયા એક સરખા નથી. વિવિધતા અને અનેકતા છે. વ્યાકૃત આખ્ય, એનું નામ શું છે? એનું નામ જ પડી ગયું અવ્યાકૃત. અવ્યાકૃત એટલે માયા. જો આ સમજો, ખરેખર શું કહેવાય? અવ્યાકૃત એટલે આ માયા છે. અવ્યાકૃતાખ્ય આકાશે વ્યોમની. આ આકાશમાં છે, પણ એ આકાશ કેવું છે? અવ્યાકૃત એનું નામ છે. આખ્યા એટલે નામ. અવ્યાકૃતાખ્ય આકાશ, અવ્યાકૃત જેનું નામ છે એવા આકાશમાં. પણ એ આકાશ કેવું છે? તદહિ પરમ વ્યોમ. પરમમ વ્યોમ. એ આકાશ કેવું છે? પરમ છે. પરમ એટલે કે શ્રેષ્ઠ છે. એટલું જ નહીં, પરમ એટલે સર્વવ્યાપી છે. કેમ કે સર્વ નામ અને રૂપ ક્યાં છુપાયેલા છે? ત્યાં જ છુપાયા છે. જો વિચાર, સર્વ નામ રૂપ એક જ જગ્યાએ છુપાયા છે, અને એ ક્યાં છે? તમારી બુદ્ધિની ગુહામાં છે, જેને અવ્યાકૃત કહેવામાં આવે. કે આવો તમે અર્થ ક્યાંથી કર્યો? આ પરમમ વ્યોમ કીધું બરાબર. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે, આ અર્થ હું કહેતો નથી, ઉપનિષદમાં પણ આ પ્રકારથી અર્થ કહેવામાં આવ્યો. હે ગાર્ગી, એતસ્મિન ખલુ અક્ષરે ગાર્ગી આકાશ. હે ગાર્ગી, આ અક્ષર જે છે એ કેવું છે? આકાશ છે. અક્ષરે આ બ્રહ્મમાં એક આકાશ રહેલું છે, અવ્યાકૃત આકાશ રહેલું છે, જેમાં સર્વ ભોગ અને અપવર્ગ, જ્ઞાતૃ જ્ઞાન જ્ઞેય, આ સર્વ વસ્તુઓ ત્યાં શું થઈ છે? છુપાયેલી છે. છુપાયેલી છે એમ કહે ને તો પેલો અવ્યક્ત શબ્દ વાપરી શકાય. જવા સમજ. આમ શંકરાચાર્યજી કહે છે, અહીંયા વ્યોમનનો અર્થ શું કરવાનો છે? આ માયા જે છે, અવ્યાકૃત જે છે,
સંપૂર્ણ જગતનું જે ઉપાદાન કારણ છે, પરમ છે. કેમ? કાલત્રય અપરિચ્છિન્ન, એમાં દેશ કાળ વસ્તુની કોઈ પરિચ્છિન્નતા નથી, પરમ છે એ. કેમ? કારણ કે સર્વ દેશ, સર્વ કાળ, સર્વ વસ્તુઓ, સર્વ નામ અને રૂપ ત્યાં જ રહેલા છે. એનો અર્થ શું થયો? તમે જગતમાં છો કે જગત તમારામાં છે? આપણે માનીએ છીએ કે આ સંપૂર્ણ જગતનો એક પદાર્થ હું છું. અહીંયા શું કહે છે? તમારી બુદ્ધિમાં આ બધી વસ્તુ અવ્યાકૃત રૂપે ત્યાં પડેલું છે. અને એ કોણ છે? આ જગતનું ઉપાદાન કારણ છે, બ્રહ્મ છે. અને એ જ બ્રહ્મને તમારે શું કરવાનું છે? આત્મ સ્વરૂપે ઓળખવાનું. આગળ આપણે આવતીકાલે. ઓમ અસતો મા સદ્ગમય તમસો મા જ્યોતિર્ગમય મૃત્યોર્મા અમૃતંગમય. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ